Welcome to Voice of Jesus Ministries, Bangalore, to Sunday worship. Let us pray. Our gracious and good Lord, I thank you and praise you for gathering us into your presence. Thank you for your word. Thank you for one more day you have added into our life. As we worship and praise you, let this time of praise and worship be acceptable in thy sight. Bless us and strengthen us. Amen. Cease to worship you. Shout to the Lord of the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the sea will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hands. Forever I love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have in you. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the sea will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hands. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the works of your hand. Forever I love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have in you.
awesome wonder. Consider all the works thy hands have made. I see the stars, I hear the rolling thunder, thy path throughout the universe displayed. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. When through the woods and forest glades I wander, and hear the birds sing sweetly in the trees. When I look down from lofty mountain grandeur, and hear the brook and feel the gentle breeze, then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. And when I think that God his Son not sparing sent him to die, I scarce can take it in, that on the cross, my burden gladly bearing, he bled and died to take away my sin. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. When Christ shall come with shout of acclamation and take me home, what joy shall fill my heart. Then I shall bow in humble adoration, and there proclaim, my God, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. I've seen the lightning flashing and heard the thunder roll.
I felt sin's breakers dashing, which tried to conquer my soul. I've heard the voice of the Savior, He bid me still fight on. He promised never to leave me, never to leave me alone. No, never alone. No, never alone. He promised never to leave me, never to leave me alone. No, never alone. No, never alone. He promised never to leave me, never to leave me alone. The world's fierce winds are blowing, temptation sharp and keen. I have a peace in knowing my Savior stands between. He stands to shield me from danger when all my friends are gone. He promised never to leave me, never to leave me alone. No, never alone. No, never alone. He promised never to leave me, never to leave me alone. No, never alone. No, never alone. He promised never to leave me, never to leave me alone. When in affliction's valley I tread the road of care, my Savior helps me to carry my cross so heavy to bear. Though all around me's darkness and earthly joys are flow, my Savior whispers His promise never to leave me alone. No, never alone. No, never alone. He promised never to leave me, never to leave me alone. He died on Calvary's mountain, for me they pierced His side. For me He opened that fountain, the crimson cleansing tide. For me He's waiting in glory upon His heavenly throne. He promised never to leave me, never to leave me alone. No, never alone. No, never alone. He promised never to leave me, never to leave me alone. No, never alone. No, never alone. He promised never to leave me, never to leave me alone.
You are my strength when I am weak. You are the treasure that I seek. You are my all in all. Seeking you as a precious jewel, Lord, to give up I'd be a fool. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Taking my sin, my cross, my shame, rising again, I bless your name. You are my all in all. When I fall down, you pick me up. When I am dry, you fill my cup. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. 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 Worthy is your name. Worthy is your name. Hallelujah. Thank you, Jesus. இயேசுவே உமக்கு ஸ்தோத்திரம். தேவனே நல்லவர் 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 நல்லவர். கிருபை உள்ள தேவன், இரக்கமுள்ள தேவன். அப்பாம் நாமத்தை உயர்த்துகிறோம் ஆண்டவரே. ஆராதனை ஆராதனை துதி ஆராதனை ஆராதனை பாடி தேவ நாமத்தை மகிமைப்படுத்துவோமா? Thank you, Jesus. Hallelujah. ஆராதனை ஆராதனை துதி ஆராதனை ஆராதனை. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. ஆராதனை ஆராதனை. Amen. Hallelujah. Amen. ஆராதனை ஆராதனை துதி ஆராதனை 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 துதி ஆராதனை ஆராதனை ஆலயிலும் ஆலயிலும் ஆராதனை அப்பாவுக்கு ஆலயிலும் மாலையிலும் ஆராதனை அப்பாவுக்கு தூயவியே உமக்கு ஆராதனை துணையாளரே உமக்கு
வானம் பிதாவே உமக்கு ஆராதனை, வழிகாட்டியே உமக்கு ஆராதனை, வானம் பிதாவே உமக்கு ஆராதனை, வழிகாட்டியே உமக்கு ஆராதனை, ஆராதனை ஆராதனை, துதி ஆராதனை ஆராதனை, ஆராதனை ஆராதனை, துதி ஆராதனை ஆராதனை, காலையிலும் மாலையிலும் ஆராதனை அப்பா உமக்கு, காலையிலும் மாலையிலும் ஆராதனை அப்பா உமக்கு, ஜீவபலியே உமக்கு ஆராதனை, ஜீவ தண்ணீரே உமக்கு ஆராதனை, ஜீவபலியே உமக்கு ஆராதனை, ஜீவ தண்ணீரே உமக்கு ஆராதனை, மேக ஸ்தம்பமே உமக்கு ஆராதனை, மேசியாவே உமக்கு ஆராதனை, மேக ஸ்தம்பமே உமக்கு ஆராதனை, மேசியாவே உமக்கு ஆராதனை, ஆராதனை ஆராதனை, துதி ஆராதனை ஆராதனை, ஆராதனை ஆராதனை, துதி ஆராதனை ஆராதனை, காலையிலும் மாலையிலும் ஆராதனை அப்பா உமக்கு, காலையிலும் மாலையிலும் ஆராதனை அப்பா உமக்கு, அப்பா பிதாவே உமக்கு ஆராதனை, அன்பின் தேவனே உமக்கு ஆராதனை, அப்பா பிதாவே உமக்கு ஆராதனை, அன்பின் தேவனே உமக்கு ஆராதனை, அதிசயமானவரை ஆராதனை, ஆலோசனை கர்த்தரை ஆராதனை, அதிசயமானவரை ஆராதனை, அதிசயமானவரை ஆராதனை, ஆராதனை ஆராதனை, துதி ஆராதனை ஆராதனை, ஆராதனை ஆராதனை, துதி ஆராதனை ஆராதனை, காலையிலும் மாலையிலும் ஆராதனை அப்பா உமக்கு, காலையிலும் மாலையிலும் ஆராதனை அப்பா உமக்கு, சூழக்காற்றே உமக்கு ஆராதனை, சித்தரிப்பு மக்கினியே ஆராதனை, சூழக்காற்றே உமக்கு ஆராதனை, சித்தரிப்பு மக்கினியே ஆராதனை, சுகந்தர வல்லமையை ஆராதனை, சிவகாமியே உமக்கு ஆராதனை, சுகந்தர வல்லமையை ஆராதனை, சுமைகாமியே உமக்கு ஆராதனை, ஆராதனை ஆராதனை, துதி ஆராதனை ஆராதனை, ஆராதனை ஆராதனை, துதி ஆராதனை ஆராதனை, காலையிலும் மாலையிலும் ஆராதனை அப்பா உமக்கு, 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 ஆராதனை அப்பா உமக்கு. ஹல்லேலூயா. தேவன் நல்லவர். ஹல்லேலூயா. Thank you, Jesus. தேவா சரணம், கர்த்தா சரணம், ராஜா சரணம், ஏசாயா சரணம். தேவா சரணம், கர்த்தா சரணம், ராஜா சரணம், ஏசாயா சரணம். இந்த பாடலை பாடுவோமா? Jesus. ராஜா சரணம், கர்த்தா சரணம், ஏசாயா சரணம். Thank you, Jesus.
ஹalleluya. தேவா சரணம், கர்த்தா சரணம், ராஜா சரணம், ஈசையா சரணம். தேவா சரணம், கர்த்தா சரணம், ராஜா சரணம், ஈசையா சரணம். தேவாதி தேவனுக்கு சரணம், ராஜாதி ராஜனுக்கு சரணம். தேவாதி தேவனுக்கு சரணம், ராஜாதி ராஜனுக்கு சரணம். தூயே ஆவி சரணம், அபிஷேகநாதா சரணம். தூயே ஆவி சரணம், அபிஷேகநாதா சரணம். சரணம் 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 சரணம். தேவா சரணம், கர்த்தா சரணம், ராஜா சரணம், ஈசையா சரணம். தேவா சரணம், கர்த்தா சரணம், ராஜா சரணம், ஈசையா சரணம். கர்த்தாதி கர்த்தனுக்கு சரணம், காருண்ய கேடகனு சரணம். கர்த்தாதி கர்த்தனுக்கு சரணம், காருண்ய கேடகனு சரணம். பரிசுத்தாவி சரணம், ஜீவனதி சரணம். பரிசுத்தாவி சரணம், ஜீவனதி சரணம். சரணம் 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 சரணம். தேவா சரணம், கர்த்தா சரணம், ராஜா சரணம், ஈசையா சரணம். தேவா சரணம், கர்த்தா சரணம், ராஜா சரணம், ஈசையா சரணம். ராஜா சரணம், கர்த்தா சரணம், தேவா சரணம், ஈசையா சரணம். மகிமையின் மன்னனுக்கு சரணம், மாசற்ற மகுடமே சரணம். மகிமையின் மன்னனுக்கு சரணம், மாசற்ற மகுடமே சரணம். சத்யாவி சரணம், சர்வயாவி சரணம். சத்யாவி சரணம், சர்வயாவி சரணம். சரணம் 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 சரணம். தேவா சரணம், கர்த்தா சரணம், ராஜா சரணம், ஈசையா சரணம். தேவா சரணம், கர்த்தா சரணம், ராஜா சரணம், ஈசையா சரணம். தேவாதி தேவனுக்கு சரணம், ராஜாதி ராஜனுக்கு சரணம். தேவாதி தேவனுக்கு சரணம், ராஜாதி ராஜனுக்கு சரணம். தூயே ஆவி சரணம், அபிஷேகநாதா சரணம். தூயே ஆவி சரணம், அபிஷேகநாதா சரணம். சரணம் 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 சரணம். தேவா சரணம், கர்த்தா சரணம், ராஜா சரணம், ஈசையா சரணம். தேவா சரணம், கர்த்தா சரணம், ராஜா சரணம், ஈசையா சரணம். கர்த்தாதி கர்த்தனுக்கு சரணம், காருண்ய கேடகமே சரணம். கர்த்தாதி கர்த்தனுக்கு சரணம், காருண்ய கேடகமே சரணம். பரிசுத்தாவி சரணம், ஜீவனதியே சரணம். பரிசுத்தாவி சரணம், ஜீவனதியே சரணம். சரணம் 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 சரணம். தேவா சரணம், கர்த்தா சரணம், ராஜா சரணம், ஈசையா சரணம். தேவா சரணம், கர்த்தா சரணம், ராஜா சரணம், ஈசையா சரணம். மகிமை மன்னனுக்கு சரணம், மாசற்ற மகுடமே சரணம். மகிமை மன்னனுக்கு சரணம், மாசற்ற மகுடமே சரணம். சர்வயாவி சரணம், கர்த்தயாவி சரணம், சத்யாவி சரணம், சர்வயாவி சரணம். சரணம் 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 சரணம்.
கர்த்தா சரணம், ராஜா சரணம், ஏசாயா சரணம், தேவா சரணம், கர்த்தா சரணம், ராஜா சரணம், ஏசாயா சரணம். ஹalleluya. தேவன் நல்லவர். ஹalleluya. நமஸ்காரம் தேவனே. ஓ thank you Jesus. சந்தோஷமா பாடுவோமா, உற்சாகமா பாடுவோமா? தேவன் நல்லவர். Thank you Jesus. Thank you Jesus. Hallelujah. Hallelujah. நமஸ்காரம் தேவனே. ஹalleluya. நமஸ்காரம் தேவனே, நமஸ்காரமே, நமஸ்காரம் தேவனே, நமஸ்காரமே. மலர்களை படைத்தவரை நமஸ்காரமே, மலைகளை படைத்தவரை நமஸ்காரமே, மலைகளை ஒழித்தவரை நமஸ்காரமே, மலைகளை ஒழித்தவரை நமஸ்காரமே. நமஸ்காரம் தேவனே, நமஸ்காரமே, நமஸ்காரம் தேவனே, நமஸ்காரமே. புயல் காற்றை தடுத்தவரே நமஸ்காரமே, புயல் காற்றை தடுத்தவரே நமஸ்காரமே, பூப்படை அமைத்தவரே நமஸ்காரமே, பூப்படை அமைத்தவரே நமஸ்காரமே. நமஸ்காரம் தேவனே, நமஸ்காரமே, நமஸ்காரம் தேவனே, நமஸ்காரமே. எரியோவை இடித்தவரே நமஸ்காரமே, எரியோவை இடித்தவரே நமஸ்காரமே, எகிப்தை வென்றவரே நமஸ்காரமே, எகிப்தை வென்றவரே நமஸ்காரமே. நமஸ்காரம் தேவனே, நமஸ்காரமே, நமஸ்காரம் தேவனே, நமஸ்காரமே. வெற்றியை தருபவரே நமஸ்காரமே, வெற்றியை தருபவரே நமஸ்காரமே, பற்றியறிபவரே நமஸ்காரமே, பற்றியறிபவரே நமஸ்காரமே. நமஸ்காரம் தேவனே, நமஸ்காரமே, நமஸ்காரம் தேவனே, நமஸ்காரமே. எனக்குள் இருப்பவரே நமஸ்காரமே, எனக்குள் இருப்பவரே நமஸ்காரமே, யெகோவா தெய்வமே நமஸ்காரமே, யெகோவா தெய்வமே நமஸ்காரமே. நமஸ்காரம் தேவனே, நமஸ்காரமே, நமஸ்காரம் தேவனே, நமஸ்காரமே. எலியாவை எடுத்தவரே நமஸ்காரமே, எலியாவை எடுத்தவரே நமஸ்காரமே, எலிசாவை கொடுத்தவரே நமஸ்காரமே, எலியாவை கொடுத்தவரே நமஸ்காரமே. நமஸ்காரம் தேவனே, நமஸ்காரமே, நமஸ்காரம் தேவனே, நமஸ்காரமே. குருடரை தொட்டவரே நமஸ்காரமே, குருடரை தொட்டவரே நமஸ்காரமே, வியாதியை
அதிகாரமே. ஆமென். என்னால் எதையும் செய்ய பலன் உண்டு, என் தேவன் பலத்தால் செய்திடுவேன். அல்லேலூயா. என்னை பலப்படுத்துற கிறிஸ்துனாலே எல்லாவற்றையும் செய்ய பலன் உண்டு. இந்த பாடலை பாடி தேவ நாமத்தை மகிமைப்படுத்துவோமா? என்னால். Hallelujah. 1, 2, 3. Thank you, Jesus. Hallelujah. என்னால் எதையுமே செய்ய பலனுண்டு, என்னால் எதையுமே செய்ய பலனுண்டு. என் தேவன் பலத்தினார், என் தேவன் பலத்தினார் செய்திடுவேன். என்னால் எதையுமே செய்ய பலனுண்டு, என்னால் எதையுமே செய்ய பலனுண்டு. என் தேவன் பலத்தினார், என் தேவன் பலத்தினார் செய்திடுவேன். மலைகள் என்றுமே தாண்டிடுவேன், மலைகள் என்றுமே தாண்டிடுவேன். என் தேவன் பலத்தினார், என் தேவன் பலத்தினார் தாண்டிடுவேன். என்னால் எதுவுமே செய்ய
செய்திடுவேன். என் தேவன் பலத்தினாலே உடைத்திடுவேன். தேசத்தின் சாபங்களை நீக்கிடுவேன். என் தேவன் பலத்தினாலே சுயம் எடுப்பேன். மந்திரத்தந்து கட்டுகளை நான் உடைத்திடுவேன். மந்திரத்தந்து கட்டுகளை நான் உடைத்திடுவேன். என் தேவன் பலத்தினால், என் தேவன் பலத்தினால் உடைத்திடுவேன். என்னால் எதையுமே செய்ய பலனுண்டு. என்னால் எதையுமே செய்ய பலனுண்டு. என் தேவன் பலத்தினால், தேவன் பலத்தினால் செய்திடுவேன். தேசத்தின் சாபங்களை நீக்கிடுவேன். தேசத்தின் சாபங்களை நீக்கிடுவேன். என் தேவன் பலத்தினால், என் தேவன் பலத்தினால் செய்திடுவேன். என்னால் எதையுமே செய்ய பலனுண்டு. என்னால் எதையுமே செய்ய பலனுண்டு. என் தேவன் பலத்தினால், என் தேவன் பலத்தினால் செய்திடுவேன். அபிஷேகநாத அனல்மூட்டும் தேவா, என் தேவனால் எதுவுமே செய்திடுவேன். இதுதான் மெசேஜை இன்னைக்கு. என் தேவனால் எதுவுமே செய்திடுவேன். அவருடைய பலத்தினால செய்திடுவேன். அல்லேலூயா. அபிஷேகநாதா அனல்மூட்டும் தேவா, தேங்க் யூ ஜீசஸ். அபிஷேகநாத அனல்மூட்டும் தேவா. ஆறு அன்பரே, உற்சாகமா பாடுவோமா? தேவன் அக்கினியாக நிரப்புகிற வல்லவரா இருக்கிறார். நீங்கள் நாங்கள் எல்லாரும் பாடும்போது அக்கினி நம்ம மதில் வர்றோம். One, two, three. Thank you, Jesus. அபிஷேகநாதா அனல்மூட்டும் தேவா, ஆருயிர் அன்பரே. அபிஷேகநாதா அனல்மூட்டும் தேவா, ஆருயிர் அன்பரே. அந்நிய பாஷைகள் இன்றே நாருமே. அந்நிய பாஷைகள் இன்றே நாருமே. ஆவியில் ஜெபித்திரு என்மேல் நாருமே. ஆவியில் ஜெபித்திர என்மேல் வாருமே. அபிஷேகநாதா அனல்மூட்டும் தேவா, ஆருயிர் அன்பரே. அபிஷேகநாதா அனல்மூட்டும் தேவா, ஆருயிர் அன்பரே. ரகசியம் பேசிட இருவை தாருமே. ரகசியம் பேசிட இருவை தாருமே. சத்திய ஆவி
தேவா ஆரோக்கிய நண்பரே அபிஷேகநாதா அனல் மூட்டும் தேவா ஆரோக்கிய நண்பரே சாத்தானை ஜெயித்திட சாத்துவம் தாருமே சாத்தானை ஜெயித்திட சாத்துவம் தாருமே சாட்சியாய் வாழ்ந்திட என்னே வாருமே சாட்சியாய் வாழ்ந்திட என்னே வாருமே அபிஷேகநாதா அனல் மூட்டும் தேவா ஆரோக்கிய நண்பரே அபிஷேகநாதா அனல் மூட்டும் தேவா ஆரோக்கிய நண்பரே அக்கினி அபிஷேக இன்றே தாருமே அக்கினி அபிஷேக இன்றே தாருமே சுடராய் பிரகாசிக்க என்னே மாறுமே சுடராய் பிரகாசிக்க என்னே மாறுமே அபிஷேகநாதா அனல் மூட்டும் தேவா ஆரோக்கிய நண்பரே அபிஷேகநாதா அனல் மூட்டும் தேவா ஆரோக்கிய நண்பரே ரகசியம் பேசிட இருளை தாருமே ரகசியம் பேசிட இருளை தாருமே சத்திய ஆவியா என்னே வாருமே சத்திய ஆவியா என்னே வாருமே அபிஷேகநாதா அனல் மூட்டும் தேவா ஆரோக்கிய நண்பரே அபிஷேகநாதா அனல் மூட்டும் தேவா ஆரோக்கிய நண்பரே தேசத்தை கலங்கிட நிலனை தாருமே தேசத்தை கலங்கிட நிலனை தாருமே நிலப்பிலே நின்றிடு தலனாய் வாருமே நிலப்பிலே நின்றிட தலனாய் வாருமே அபிஷேகநாதா அனல் மூட்டும் தேவா ஆரோக்கிய நண்பரே 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 ஆரோக்கிய நண்பரே ஆத்துமாக்களை தாரும் தேவா ஆயிரங்களை தாரும் ஆண்டவரே சின்னவன் ஆயிரம் சிறியவன் பலத்த ஜாதியாவான் என்றீரே ஆத்துமாக்களை தாருமே ஹல்லேலூயா ஆயிரங்களை தாருமே சின்னவன் ஆயிரம் சிறியவன் பலத்த ஜாதியாவான் என்றீரே தேவா தாரும் இந்தியாவை தாரும் ஓ இயேசுவே அப்பா இந்தியாவில் ஆண்டவரே சபை நிரம்பணும் சபை ஆத்மங்களா நிரம்பணும் எல்லா சபை நிரம்பணும் ஆண்டவரே வருகை ஆயத்தமாவணும் ஆண்டவரே அப்பா எல்லா சபைக்கும் ஆத்மா தருவீராக இந்தியாவில் ஆண்டவரே இந்தியா முழுவதும் எல்லா சபைகளுக்கும் ஆத்மாவில் தருவீராக ஆயிரங்களாக நிரப்பிறாக லட்சங்களாக நிரப்பிறாக ஒரு வருகைக்கு ஆயத்தமாகட்டும் ஓ ஹல்லேலூயா
ஜீசஸ். இயேசுவே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. ஹalleluya, ஹalleluya. Thank you Jesus. ஆத்மாக்கள் தாருமே. தாருமே தேவா, ஆயிரங்களை தாருமே. அன்பு மக்களை தாருமே தேவா, ஆயிரங்களை தாருமே. சிறியவன் ஆயிரம், சிறியவன் பலத்தன், பண்ணுங்கள் என்கிறேன் தேவா, நின் பாதம் பணிந்து நின்றேன். என்கிறேன் தேவா, நின் பாதம் பணிந்து நின்றேன். செய்வது போல சொன்னீரே தேவா, ஜாதிகளை தாருமே. கேளுங்கள் என்று சொன்னீரே தேவா, ஜாதிகளை தாருமே. பூமியின் எல்லைகள் சொந்தமாக்கவே வேலனை தாருமையா. பூமியின் எல்லைகள் சொந்தமாக்கவே வேலனை தாருமையா.
ஆத்துமகள் நிரப்பிறாக. எல்லா சபைகள் ஆண்டவரே ஆத்துமல் நிரம்பி ஆண்டவரே உடைய வருகைக்கு ஆயத்தமாகட்டும் அப்பா. என் தேவன் சபை நிரப்பிறாக. இந்தியாவில் இருக்க எல்லா சபை நிரப்பிறாக. பலவான்களை கட்டுகிறோம் ஆண்டவரே. ஆத்துமகள் சபைக்குள் வராதபடிக்கு செய்கிறேன். பலவான் இயேசுவின் நாமத்தை கட்டி பாதம் தள்ளுகிறோம் ஆண்டவரே. உடைய பலத்தினாலே அப்பா ஜெபத்தை ஏறெடுக்கிறோம். என் தேவன் ஆண்டவரே பலவான் கட்டும் போது பலவான் விழும்போது சபையில் நிரம்பும். எல்லா சபையில் நிரம்பும் அப்பா. என் தேவன் இந்தியா சபையில் நிரம்புவதற்கு காரணம் பலவான். பலவான் அப்பா பலவான கட்டி பாதம் தள்ளும்படியாக என் தேவன் ஜெப வீரருக்கு அதிகாரம் தந்திருக்கிறீங்க. என் தேவன் அதிகாரம் தந்திருக்கிறீங்க. எங்க பலத்தால் அல்ல, உங்களுடைய பலத்தால் ஆகும் அப்பா. என் தேவன் அப்பா சபையில் நிரப்பிறாக. பலவான் கட்டப்படுவதாக. பலவான் கட்டப்படுவதாக அப்பா. பலவான் கட்டப்படுகையாக அப்பா. என் தேவன் அப்பா ஜெப வீரர் விழித்திருக்க முடியாக. அதிகாலையும் சமூகத்தில் எழுத்திருந்து ஜெபிக்க முடியாக. எந்த நேரம் ஜெபத்தில் இருக்க முடியாக. ஜெபாவில் ஊற்றும் ஆண்டவரே. அபிஷேகத்தை ஊற்றும் ஆண்டவரே. என் தேவன் அப்பா சபைகள் ஆண்டவரே நமக்கு ஆயத்தமாகணும் ஆண்டவரே. ஒரு வருகை ஆயத்தமாகணும் ஆண்டவரே. அப்பா தேவன் கிருபை செய்வீராக அப்பா. தேவன் அப்படியே செய்வீங்க ஆண்டவரே. உன் கரத்தை ஒப்புடுகிறோம் அப்பா. உந்தன் ரத்தம் எனக்காக சிந்தி என் பாவத்தை மன்னித்தீரே அப்பா. உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே. ஓ இயேசுவே ஹல்லேலூயா. திருவந்தில் நம்ம பங்கு பெற போறோம். மத்தேயு 26:26 தேவன் எங்களுக்காக ரத்தம் சிந்தினார். அவர் சரீரம் எங்களுக்காக பிக்கப்பட்டது. பாவத்துக்குரிய புதிய உடன்படிக்கை கொடுத்திருக்கிறார் தேவன். அவர் வரும் அளவுக்கு நினைவு கூறும்படியாக திருந்து. ஓ இயேசுவே இந்த திருந்து மூலியமாக என் தேவன் எங்களை பலப்படுத்தினாக அப்பா. எங்களை ஒப்பு கொடுக்கிறோம் ஆண்டவரே. ஆவி ஆத்மா சரீரம் ஒப்பு கொடுக்கிறோம் ஆண்டவரே. எனக்காக சிந்தி எந்தன் பாவத்தை மன்னித்தீரே. உந்தன் ரத்தம் எனக்காக சிந்தி எந்தன் பாவத்தை மன்னித்தீரே. எனக்காக சிந்தி எந்தன் பாவத்தை மன்னித்தீரே. உந்தன் ரத்தம் எனக்காக சிந்தி எந்தன் பாவத்தை மன்னித்தீரே. தோட்டத்திலே வேறு ரத்தமா
சிந்தி எந்தன் பாவத்தை மன்னித்தீரே. எத்தனை வேதனைகள், எத்தனை பாடுகள், எத்தனை சிந்தி எந்தன் பாவத்தை மன்னித்தீரே. இயேசுவே, ரத்தம் ஒப்புகிற ஆண்டவரே, ரத்தம் சரீரம் ஆண்டவரே, எங்கள் ஆசீர்வாதத்தை அறிவீராகப்பா. என் தேவன் ஆண்டவரே, பாவ மன்னிப்புக்காக புதிய உடன்படிக்கை எங்களுக்கு தந்திருக்கீங்க ஆண்டவரே. ரத்தம் எங்களுக்காக சிந்தப்பட்டும் சரீரம் எங்களுக்காக பிக்கப்பட்டது. என் தேவன் அப்பா, இந்த வேலைப்பா சுகமாக்கிறாக அப்பா. என் தேவன் ஆண்டவரே அப்பா, சரீரத்துக்கு பலவீனங்கள், சோர்வுகள் அப்பா, பிபி, சுகர் எது இருந்தாலும் சரி ஆண்டவரே, ரத்தம் சுகமாக்கும். நினைவு கூறுகிறோம் அப்பா, உயிர்த்தந்த வல்லமை இன்னும் மாறல ஆண்டவரே. உயிர்த்தந்த வல்லமை இன்னும் நீங்க கிரியை செய்கிற தேவனா இருக்கிறீங்க அப்பா. அப்பா, நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம் ஆண்டவரே, முழுமையாக விசுவாசிக்கிறோம் ஆண்டவரே. இயேசுவே, உமக்கு ஸ்தோத்திரம் அப்பா. நான் சொல்ற ஜெபம் சொல்லுங்க. இயேசுவே, என் உள்ளத்தில் வாங்க, என் பாவங்களை மன்னிங்க, என்னை சுகமாக்குங்க, என்னை ஆசீர்வதிங்க, என்னை வழி நடத்துங்க அப்பா. உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே. அப்பா, இந்த திருது மூலியமாக சுகமாக்கிறாக, விடுதலாக்கிறாக, சாபங்கள் பாவங்கள் உடைந்து எறிந்து சாம்பலாக தேவ சமாதானம், தேவ பிரசன்னம், அபிஷேகம், கிருபை தந்து நடத்துறாங்க அப்பா. ஒவ்வொரு காத்துக்கொள்வீராக அப்பா, ஒவ்வொரு காத்துக்கொள்வீராக, ஒவ்வொரு சுகமாக்கிறாக, ஆசீர்வதிப்பீராக. கரத்தை ஒப்புகிறோம் அப்பா, இயேசுவின் நாமத்தின் பிதாவே, ஆமென். நம்ம எல்லாரும் பங்கு பெறுவோம். ஹல்லேலூயா. இயேசுவே, உமக்கு நன்றி அப்பா. என் தேவன் எங்களை சுகமாக்குகிறீங்க, நன்றி அப்பா. என் தேவன் அப்பா, நினைவு கூறும்படியாக இந்த தருணத்தை, இந்த கிருபை தந்துக உமக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. அப்பா, நீ நல்லவர் ஆண்டவரே. அப்பா, நீ நல்லவர் அப்பா. எங்களுக்காக ரத்தம் சிந்தின தேவன் அப்பா. ரத்தம் எங்களை சுகமாக்கும். முள்ளுகள் அப்பா, தலையில் வந்த ரத்தம், கையினால வந்த ரத்தம், கால்னால வந்த ரத்தம், சரீரத்தினால பிக்கப்பட்ட ரத்தம், விழா குத்தமுள் வந்த ரத்தம், எல்லாத்துக்கும் ஆண்டவர் வெளியேறப்பட்ட ரத்தம் ஆண்டவர். வெளியேறப்பட்ட ரத்தங்கள் கொடுத்திருக்கீங்க ஆண்டவர். ரத்தம் சுகமாகும் அப்பா. சிங்காசனம் வீற்றிருக்கிற தேவன், பரலோகத்தில் வீற்றிருக்கிற தேவன், எங்களுக்கு ஆகிய வந்து ரத்தம் சிந்தினீரே அப்பா. நாமத்தை உயர்த்துகிறோம் ஆண்டவரே. கொடா கொடி நன்றி அப்பா, கொடா கொடி நன்றி ஆண்டவரே. இந்த பாக்கியத்தை தந்திருக்கீங்க ஆண்டவரே. எத்தனையோ பேர் இந்த பாக்கியம் இல்லாம இருக்கிறாங்க அப்பா. எத்தனையோ பேர் அறியாம இருக்கிறாங்க ஆண்டவரே. சிங்காசனம் இருந்த தேவன் நமக்காக உலகத்தில் இறங்கி வந்து ரத்தம் சிந்தி மறித்து உயிர்த்த தேவன் இன்றைக்கு ஜீவனோடு சிங்காசனம் அமர்ந்திருக்கிறீங்க ஆண்டவரே. பரலோகத்தில் சிங்காசனம் அமர்ந்திருக்கிறீங்க ஆண்டவரே. நான் திருப்பலி எல்லாரும் முன்பாக வரணும் ஆண்டவரே. எல்லாரும் முன்பாக நிக்கணும் ஆண்டவரே. ஓ இயேசுவே, உமக்கு நன்றி அப்பா. தேவன் உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே. ரத்தத்தினால எங்களை கழுவி இருக்கீங்க, ரத்தத்தினால சுகமாக்கிறீங்க. விசுவாசிக்கிறோம் ஆண்டவரே. உங்க வார்த்தைக்காண்ட பயப்படுறோம் ஆண்டவரே. ஓ உங்க வார்த்தை, உங்க பிரசன்னம் என் தேவன் எங்களை தாங்கி நடத்துறாங்க அப்பா. தொடர்ந்து நடத்துறாங்க அப்பா, தொடர்ந்து நடத்துறாங்க அப்பா. என் அப்படியே செய்யப்பா, நமக்கு நன்றி ஆண்டவரே. என் ஆத்மாவில் நிரப்பப்பட நமக்கு நன்றி அப்பா. எல்லா சபையில் நிரப்பப்பட நமக்கு நன்றி ஆண்டவரே. உம் கரத்தை ஒப்புடுகிறோம் ஆண்டவரே.
இயேசுவின் நாமத்தின் பிதாவே, ஆமென். அமர்வோம். ஹல்லேலூயா. தேவன் நல்லவர், தேவன் நல்லவர். தேவனுடைய வார்த்தை நம்ம போவோம். எனக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற நேரம் கொஞ்ச நேரம் தான், ஆனாலும் அவனுடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்திடுவோம். ஹல்லேலூயா. தேவனுடைய வார்த்தையை பார்க்கும்போது லூக்கா 11:21 இந்த வசனத்தை பார்க்கும்போது, ஆயுதம் தரித்த பலவான் தன் அரண்மனை காக்கிறது போல் அவருடைய பொருள் பத்திரப்பட்டு இருக்கும். இங்க பார்க்கும்போது ஆயுத தரித்த பலவான், இந்த பலவான் பார்க்கும்போது பிசாசை குறிக்குது. எனக்கு ஆண்டவர் ஒரு தரிசனம் கொடுத்தாரு. அந்த தரிசனத்தில் பார்க்கும்போது இந்தியாவை முழுவதும் ஒரு பலவான் பிடித்து கொண்டு இருக்கிறான். அவன் தூங்காம இருக்கான், இடைவிடாம தூங்காம இருக்கான். கால் மேல் கால் போட்டு உக்காந்து இருக்கான். ஆனா ஜனங்கள் தூங்கி நிற்கிறாங்க. யார் தூங்கி நிற்கிறாங்க? ஜெபிக்கிறவங்க தூங்கி நிற்கிறாங்க. இது ஆண்டவர் காமிச்சாரு. இது பார்த்த பிறகு அது பிறகு காலையில் மெசேஜ் ப்ரிப்பேர் பண்ணாக்கா எனக்கு என்னடா உண்மை புரியலையே, மறந்துட்டேன். நான் திரும்ப அந்த தரிசனத்தை திரும்ப ஜெபிக்கும் போது ஆண்டவர் மறுபடியும் அந்த தரிசனத்தை நினைவுபடுத்தினார். அப்பதான் புரிஞ்சிச்சு, ஓ கரெக்ட். இப்போ ஒரு பலவான் இந்தியா முழுவதும் என்ன செய்து கொண்டு இருக்கிறான்? அரண்மனையை காத்து கொண்டு இருக்கிறான், பொருளை பத்திரப்பட்டு கொண்டு இருக்கிறான். ஆத்துமாக்களை அவன் கண்ட்ரோல் வச்சிருக்கான், அவனுடைய கண்ட்ரோல் வச்சிருக்கான். இது ஆண்டவர் காட்டும் போது, என்னடா இது, ஆத்மா தாருங்க, 1000 தாருங்க, லட்சங்க தாருங்க ஜோம் பண்றோமே. இப்போ ஆத்மா பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவனு கண்ட்ரோல் இருக்க. எல்லாம் தூங்குறாங்க, அவன் கிட்ட விட தூங்காம எல்லாம் இருக்கிறான். அவன் பேரை சொல்ல விட மாட்டேன், அவன் பேரோட ஆண்டவர் காமிச்சாரு. ஆனா ஆண்டவர் யுத்தம் பண்றாரு. இப்படி பார்க்கும்போது அடுத்த வசனத்தை வாசிங்க. அப்போ இந்த வசனத்தை பார்க்கும்போது, இந்த வசனத்தில் இயேசு ஒரு ஊமை மூலமாக ஆவிக்குரிய ஊமையை கற்பிக்கிறார். பலவான் தன் அரண்மனை காக்கும்போது அவருடைய உடைமைகளை பாதுகாக்க இருக்கும். ஆனால் அதைவிட வல்லவரான இயேசு கிறிஸ்து வந்தபோது சாத்தான அதிகாரத்தை முறியடித்து கட்டுரை விடுவிக்கிறார். நம் வாழ்க்கையின் உண்மையான பாதுகாப்பு இயேசு கிறிஸ்து தான் உள்ளது. அவர் நம் இருதயத்தில் ஆட்சி செய்யும் போது எதிரான எந்த தாக்குதலும் நம்மை மேற்கொள்ள முடியாது. ஆகையால் அவர் மேல் நம்பிக்கை வைத்து அவருடைய பாதுகாப்பை நிலைத்திருப்போம். நாம் நம்முடைய பலம் அடைக்கலமும் வெற்றியும் ஆவார். அவரே இயேசு கிறிஸ்து. அல்லேலூயா. அவர் நம்ம கூட இருக்கும்போது வெற்றி நமக்கு மேற்கொள்ள முடியாது. ஆனாலும் இங்க சொல்லப்படுகிற இந்த பலவான் நம்ம கட்டுன ஒளிய ஆத்மாக்களை நம்ம ஆதாயம் செய்ய முடியும். அல்லேலூயா. இயேசு கிறிஸ்து சொல்லி காட்டுறாரு. அப்ப பலவான கட்டுறார் ஆண்டவர். ஆசீர்வாதத்தை திருடுனெல்லாம் அவங்ககிட்ட பிடிங்கி கொடுக்குறார் ஆண்டவர். 22 வசனத்தை வாசிக்கிறோம். லூக்கா 11:22. அவனிலும் அதிக பலவான் அவனை மேற்கொள்வது ஆகில் அவன் நம்பி இருந்த சகல ஆயுத வழக்கத்தையும் பறித்து கொண்டு அவனுடைய கொள்ளை பொருளை பங்கிடுவான். இப்போ ஜெபிக்கும் போது, இது ஜெபம் பண்ணும்போது நேற்று தினத்தில் உபவாசத்தில் கிட்ட காலையில் ஒரு 2 hours, மதியம் ஒரு 2 hours ஜெபம் பண்ண ஆண்டவர் எனக்கு இன்னொரு தரிசனம் கொடுத்தாரு. இன்னொரு தரிசனம் என்னக்கா, எவன் தூங்காம எப்பவுமே முழிச்சு கொண்டு இருக்கிறானோ, இந்த இந்தியாவை பாதுகாக்க முடியாத என்ன ஆத்துமாக்களை கைக்குள் வைத்து கொண்டு சபைக்கு போகாதபடிக்கு முழிச்சு கொண்டு இருக்கிறானோ, அவன்கிட்ட இருந்து பிடிங்கி பாதனை தள்ளுறத பார்க்கிறேன். அல்லேலூயா. அப்ப இன்னொருத்தர் வராரு, எல்லாம் மூட்டையா கட்டி வச்சிருக்கிறத பார்த்து அவரோட எதிர்த்து பேசும்போது அவனை ஒரு லிப்ட், பாதாளத்துக்கு போற லிப்டுக்குள்ள போறது. அல்லேலூயா. பாத்தீங்களா? நெக்ஸ்ட் தரிசனம். ஃபர்ஸ்ட் தரிசனம் தூங்காமல் அவன் என்ன பண்றான்? பலவான் இந்தியா முழுவதும் ஒரு ஆத்மாவும் சபைக்கு போகக்கூடாது, சபை ஆத்மாக்கள் வளரக்கூடாதுன்னு சொல்லி அவன் கண்ட்ரோல் வச்சிருக்கான். அப்ப அவன் கண்ட்ரோல் ஆண்டவர் எடுத்து அவனை பாதாளத்துக்கு தள்ளுறாரு ஆண்டவர். அவன் பாதாளத்துக்கு லிப்டுக்குள்ள போறான். அவன் இந்த தரிசனத்தை காமிச்சார் ஆண்டவர். அல்லேலூயா.
பாத்தீங்களா? இந்த வசனத்துக்கு அந்த தரிசனத்துக்கு கரெக்டா மேட்ச் ஆகுது பாருங்க, கரெக்டா மேட்ச் ஆகுது பாருங்க. அப்ப அவங்க வந்து பறித்து கொண்டு பங்கிடுது. அப்ப அவங்க ஆசீர்வாதம் எல்லாமே எல்லாமே எடுத்துக்கொண்டிருந்ததெல்லாம் எடுத்து பங்கிட்டு கொடுக்கிறது. ஹல்லேலூயா. இதுதான் ஆண்டவர். இந்த வசனம் பார்க்கும்போது இந்த வசனம் இயேசு கிறிஸ்துவின் வல்லமையும் வெளிப்படுகிறது. சாத்தான் பலவான் தோற்றத்தினாலும் இயேசுவை அவனை விட்டு வல்லவர். இயேசு அவனை விட வல்லவர். சிலுவையிலும் உயிர்த்தெழுதலும் இயேசு சாத்தான அதிகாரத்தை முறியடித்து பாவம், மரணம் மற்றும் இருள் வல்லமையான மீது வெற்றி பெற்றார். ஹல்லேலூயா. ஆண்டவர் உயிர்த்தெழுந்த தேவன் ஒரு வல்லமைனால இப்பொழுது நம்ம ஜெயிக்கிறோம். இயேசு கிறிஸ்து என்ன செய்தாரோ அதுதான் நாமளும் செய்து கொண்டு இருக்கணும். ஹல்லேலூயா. அதுதான் நாமளும் செய்யணும். ஆத்மாக்காக ஜெபிக்கணும். ஆத்மாக்கள் வந்து பலவான் கையிலிருந்து விடுதலாகணும். பலவான் பிடித்து வச்சிருக்கான். பயத்தினாலே, மரண பயத்தினாலே, இருள்னாலேயோ அவனுடைய பாவத்தினால் பிடிச்சு வச்சிருக்கான். அதில் விடுதலாகணும். அதில் விடுதலாக ஆண்டவர் நமக்கு அதிகாரத்தை கொடுத்திருக்கிறார். ஹல்லேலூயா. அந்த அதிகாரத்தை நம்ம பயன்படுத்த வேண்டும். எதிரி எவ்வளவு வல்லமையான இருந்தாலும் இயேசு முன் அவன் நிற்க முடியாது. நாம் நம்முடைய பலத்தினால் அல்ல, கிறிஸ்துவின் வல்லமையினால் நம்பிக்கை வைக்க வேண்டும். அவன் நம்முடைய கட்டுகளை அறுத்து நம்மை விடுவித்து வெற்றியுள்ள வாழ்க்கையை அளிக்கிறார். அவரோடு இருப்பவர்கள் பயப்பட வேண்டியதில்லை. ஏனில் நம்மோடு இருப்பவர் எல்லாவற்றையும் விட வல்லவராக இருக்கிறார். ஹல்லேலூயா. அப்போ ஆண்டவர் வல்லமுள்ள தேவன் நம்ம கூட இருக்கிறார். இது வந்து நம்ம ஜெபிக்கும் போது இப்படி நடக்குது. அப்ப பலவான் விழுந்து போகிறான், பலவான் வெக்கப்பட்டு போறான், பலவான் பாதாளத்துக்கு போறான். ஹல்லேலூயா. இந்த அதிகாரம் ஆண்டவர் நமக்கு கொடுத்திருக்கிறாரு. ஆண்டவர் தான் ஜெயிச்சிட்டாரு, நமக்கு அந்த அதிகாரம் இல்லையே. அப்படி இல்லை. ஆனா இப்ப என்ன நடக்குது? பலவான் கட்டி போடுறான். என்னென்ன கண்ட்ரோல்ல கொண்டு வரணும், என்னென்ன செய்யணுமோ ஆத்மா ஆண்டுகிட்ட போகாதபடிக்கு எல்லாம் கண்ட்ரோல் கொண்டு வர்றான். இதை உடைச்சி எரிக்கிறதுக்கு சபிக்கிற நாங்க இருக்கணும். ஹல்லேலூயா. அதுதான் என்னால் எதையுமே செய்ய முடியும், தேவ பலத்தினால் செய்ய முடியும். ஹல்லேலூயா. தேசத்தில் சாபங்களை நீக்க முடியும், தேவன் பலத்தினால நீக்க முடியும். அப்ப தேசத்துக்குரிய எல்லா சாபங்களும் ஒட்டைக்கு நமக்கு அதிகாரம் இருக்கு தேவ பலத்தினாலே. அப்ப தேவ பலத்தினாலே செய்ய நமக்கு அதிகாரம் உண்டு. இன்னைக்கு என்ன பண்ணிட்டு கூட எல்லாம் தூங்கிட்டு இருக்காங்க, தூங்கிட்டு இருக்காங்க. தூக்கத்தை விட்டு எழுந்துரு, ஜெபத்தில் இரு. ஜெபத்தில் உன்னை கொண்டு பெரிய காரியம் செய்வார். இப்ப பாருங்க, இன்னும் சொல்றேன் பாருங்க, இன்னொரு தரிசனம் சொல்றேன் பாருங்க, இன்னொரு தரிசனம் தெளிவாக சொல்றேன் பாருங்க. இப்போ இந்தியாவில் வந்து ஃபேமஸ் கபடி 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 ஆடுறாங்க இல்லைங்களா? கபடி ஆடும்போது இங்கே ஒரு 11 பேர், அங்கே ஒரு 11 பேர் இருக்கும்போது இங்கே இருக்கிற இந்த டீம் எல்லாம் அவுட் ஆயிட்டாங்க, இன்னும் ஒருத்தர் தான் இருக்கிறாங்க. இப்போ இந்த டீமில் வந்து இந்த டீம் பலவான் டீம், இங்கே ஜெபிக்கிற டீம். ஜெபிக்கிற டீமில் 11 பேரில் 10 பேர் அவுட். இப்போ பலவான் எல்லாரும் அவுட் பண்ணிட்டு போயிட்டாங்க. இப்போ லாஸ்ட் சான்ஸ் 11 இருக்கு. இவரு போய் கபடியில் போய் எல்லாம் அவுட் பண்றியா, ஒருத்தனை அவுட் பண்றியா, ஒருத்தனை உள்ள கொண்டு வர்றியா, அது இவரு சாமர்த்திய பொறுத்து, ஜெபிக்கிற சாமர்த்திய பொறுத்து. இப்போ பலவான் அவுட் ஆகணும். அப்போ நான் ஸ்டாப் ப்ரீத்திங் பண்ணின்னு எல்லாம் அவுட் பண்ணி இங்கே வரணும், எல்லாம் அவுட் ஆகணும். இப்போ ஒருத்தர் தான், அந்த ஒருத்தர் நீங்கள் நாங்களாக இருக்கக்கூடாதா? புரியுதுங்களா? ஜெபிக்கிறவங்களா அவுட் ஆகுறாங்க, ஜெபிக்கிறவங்களா அவுட் ஆகுறாங்க. 11 பேரில் 10 பேர் அவுட் ஜெபிக்கிறாங்க. ஒருத்தர் தான், இந்த ஒருத்தர் தான் போய் அந்த பலவான் எல்லாரையும் அவுட் பண்ணும். அது நீங்களும் நாங்களும் தான் இருக்கணும். ஹல்லேலூயா. நீங்களும் நாங்களும் தான் இருக்கணும். அப்போ இந்த ஜெபிக்கும் போது எல்லாம் விழுத்திருந்து ஜெபிக்கும் போது எல்லாம் அவுட் ஆவாங்க. ஹல்லேலூயா. அதுதான் ஆண்டவர் சொன்னார் மத்தேயு 26:40, 1 மணி நேரம் விழுத்திடக்கூடாதா? விழுத்திருந்து ஜெபிங்க, விழுத்திருந்து ஜெபிங்க, விழுத்திருந்து ஜெபிங்க, விழுத்திருந்து ஜெபிங்க. நீங்க விழுத்திருந்து ஜெபிக்கலன்னா அவன் விழுத்திருந்து இருக்கான்.
ஆத்மா சபைக்குள் வரக்கூடாது அவன் இழுத்திருக்கிறான். சபையில் நடக்கிறதுக்கு போன சொல்லிட்டு அவன் விழுத்திருக்கிறான். அப்ப நாங்க விழுத்திருக்கணும் இல்லையா? நாங்க விழுத்து கொண்டு இருக்கும்போது அவன் தோற்று போவான். அதனாலதான் அவன் சாபத்திலேயோ பாவத்திலேயோ சில இச்சைனாலேயோ சில சோதனையால் பிரச்சனையால் என்ன பண்றான்? தூங்க வைக்க பார்க்கறான். தூங்காது, என்ன பிரச்சனை வந்தாலும் தூங்காது, எழும்பி பிரகாசி, ஜெபி. ஆண்டவர் கொடுக்கிற நேரத்தில் எழும்பி ஜெபி. ஆண்டவர் எழுப்புற நேரத்தில் எழுந்து ஜெபி. ஆண்டவர் எப்ப சொல்றாரு அப்பல எழுந்து ஜெபம் பண்ணு. தேசத்துல அற்புதம் எழுப்புதல் நடக்கும். அல்லேலூயா. ஆண்டவர் பலவான கட்டி பாதத்திட்டார். அப்ப ஆண்டவர் இன்னும் அற்புதம் செய்வார். இனி இந்தியாவில ஆண்டவர் அற்புதம் மேல அற்புதம் செய்வார். விடமாட்டோம், விடமாட்டோம். அல்லேலூயா. தொடர்ந்து ஜெபம் பண்ணுவோம். லூக்கா 11:23 சொல்லுவோம், என்னோடு இராதவன் எனக்கு விரோதியா இருக்கிறான், என்னோடு சேராதவன் சிதறிக்கிறான், சிதறடிக்கிறான். அல்லேலூயா. என்னோடு இராதவன் எனக்கு விரோதியா இருக்கிறான், என் கூட இல்லைனாக்கா விரோதியாவன். அல்லேலூயா. நம்ம ஆண்டவரோடு இருக்கணும். அல்லேலூயா. ஆண்டவரோடு இருந்து நாம் முன்னே போகணும். அல்லேலூயா. அதுதான் ஆண்டவர் சொன்னாரு. Jesus teaches that there is no natural protection. When it's come to following him, he either stand with Christ or stand against him. Our words, action and choice should help bring people close to Jesus, not lead them away. As believers, we are called to work with Christ by sharing his love, living according to his word and helping others know him. Let us remain faithful to Jesus and be part of building his kingdom rather than satiriking that he is gathering. Amen. Hallelujah. அப்போ நம்ம ஆண்டவரோடு இல்லைனாக்கா சத்துருவாக இருப்போம். நம்ம ஆண்டவரோடு இருந்து நம்ம என்ன செய்யணும்? பலவான கட்டி ஆத்துமாதாயம் செய்யணும். அல்லேலூயா. அதுதான் ஆண்டவர் சொன்னார். மார்க் 3:27 சொன்னாரு, பலவான முந்தி கட்டின ஒளியே ஒருவனும் பலவானுடைய வீட்டுக்குள் புகுந்து அவன் உடைமைகளை கொள்ளடிக்க கூடாது. கட்டினால் வகையே அவன் வீட்டை கொள்ளடிக்க முடியும். பலவான கட்டினா தான் அவன் வீட்டுக்குள்ள கொள்ளடிக்க முடியும். பலவான கட்டலனாக்கா கொள்ளடிக்க முடியாது. நம்ம ஆத்மா கொள்ள அடிக்கணும்னாக்கா பலவான கட்டணும். அல்லேலூயா. பலவான கட்டணும். அந்த பலவான கட்டுறதுக்கு ஆண்டவர் நமக்கு அதிகாரம் கொடுத்திருக்கிறாரு. பூலோகத்தில் எவை கட்டுகிறோ பரலோகத்தில் கட்டப்படும், எவை கட்டவிழ்க்கப்படுவதோ அவை கட்டவிழ்க்கப்படும். அந்த அதிகாரத்தை ஆண்டவர் நமக்கு கொடுத்திருக்கிறாரு. அல்லேலூயா. அப்ப இந்த அதிகாரத்தை வைத்து நம்ம கட்டி ஜெபிக்கும் போது அவன் கட்டப்படுறான். இல்ல நம்மளை கட்ட பார்ப்பான். அவன் கட்டப்படணும். ஆத்மா சபைக்கு வரணும், தேவன் வருகைக்கு வரணும், ஆயத்தமாகணும். அல்லேலூயா. இதுதான் ஆண்டவர் சித்தம். இதுதான் ஆண்டவர் நமக்கு எதிர்பார்க்கிற தேவன். அல்லேலூயா. அப்போ இதுதான் ஆண்டவர் சொன்னாரு. அப்போ நம்ம தேவனுக்கு விரோதமாக செயல்படுவார். தேவனுக்கு விரோதமாக தேவனிடத்தில் இல்லாதவன் விரோதியா இருக்கிறது ஆண்டவர் சொல்றாரு. மார்க் 3:28 மெய்யாகவே நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன், மனுஷர்கள் செய்யும் எல்லா பாவங்களும் அவங்க தோஷங்களும் எந்த தோஷங்களும் அவங்க மன்னிக்கப்படும். 29 ஒருவன் பரிசுத்த ஆவியானவருக்கு விரோதமாக தூஷணம் சொல்லுவனாகில் அவன் என்றென்றைக்கு மன்னிக்கப்படாமல் நித்திய அக்னிக்குள்ளாக இருப்பான் என்றார். அல்லேலூயா. எந்த தோஷம் மன்னிக்கப்படும், ஆனா பரிசுத்த ஆவியானவருக்கு விரோதமாக செயல்பட்ட நித்திய அக்கினிக்குள்ளாக நரக்கத்துக்கு ஓடிடுவேன். ஹல்லேலூயா. தேவன் விரோதமாக செயல்படக்கூடாது, தேவன் துரோகம் செய்யக்கூடாது, தேவன் அன்பு ருசித்த தேவன் அன்புக்குள்ளாக வாழ்ந்த ஆண்டவருக்கு விரோதமாக செயல்படக்கூடாது. ஆண்டவரோடு இருந்து ஆண்டவர் சித்தத்தை நிறைவேற்ற வேண்டும். அதுதான் ஆண்டவர் விரும்புறாரு. ஆத்மா அதை செய். ஆத்மாக்காக ஜெபம் பண்ணு, விழித்திரு. ஹல்லேலூயா. விழித்திரு. தூக்கத்தை விரும்பாத. தூக்கத்தை விரும்பினா தரித்திரனாவாய். விழித்திருந்து ஜெபம் பண்ணு, ஆண்டவர் ஆசீர்வதிப்பார். ஹல்லேலூயா. டெய்லி ஆண்டவர் கிருபை செய்திருக்கிறார். 1 hour 2 hour தான் தூக்கமே நம்மளுக்கு. நைட்ல தூங்கின 1 hour 2 hour தான் தூங்குவேன், அவ்வளவுதான். மீதி நேரம்லாம் ஜெபம் 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 ஜெபம்.
ஜபம் ஜபம். அப்போ 2 ஹவர் மிஞ்சி போனால் 2 ஹவர் 3 ஹவர் அவ்வளோதான். ஜாஸ்தி தூண ஒரு 3 ஹவர் அவ்வளோதான். அவ்வளோதான் நம்ம தூக்கமே. ஆனால் ஆண்ட பலன் தராரு. ஆண்ட பலன் தராரு. நம்ம எவ்வளோ ஜபிக்கிறோமோ அவ்வளோத்துக்கு வேலை செய்ய பலன் தராரு. நான் சோர்ந்து போலியே. அல்லேலூயா. ஐயோ என்னால் முடியலப்பா, என்னால் முடியலப்பான்னு ஒரு நாள் கூட பெட்டு பிடிக்கலையே. இது என்னுடைய பலத்தினால அல்ல, தேவனுடைய பலத்தினாலே. அல்லேலூயா. அவர் சார்ந்து இருக்கும்போது அவர் நம்மளை பலப்படுத்துறாரு. மனுஷன் பலம் நம்ம பலனாக்க விழுந்துருவோம். நம்ம நான் ஜெபம் பண்ணுவேன், ஆண்டவர் பலத்து இல்லாம முந்திக்குனாக்க நம்ம விழுந்துருவோம். ஆண்டவர் பலத்தினால் ஆண்டவர் நீங்க எழுப்புறீங்க, நான் எந்திக்கிறேன். நீங்க ஜெபம் பண்றீங்க, நான் ஜெபம் பண்ண சொல்றீங்க, ஜெபம் பண்றேன். அவ்வளவுதான். நானா எந்திரிக்கிறது இல்லையே, நீங்க இதுல எழுப்புறீங்க. 1 மணிக்கு எழுப்புறீங்க, 12:30 மணிக்கு எழுப்புறீங்க, 2 மணிக்கு எழுப்புறீங்க, 3 மணிக்கு எழுப்புறீங்க. ஹல்லேலூயா. ஆண்டவர் எழுப்புற போது எல்லாம் நம்ம ஜெபம் பண்ணோம். ஜெபம் பண்ணும்போது ஆண்டவர் நம்ம பலன் தந்து நடத்துவார். நம்முடைய சுயத்தினால் எழுந்தாக்கா நம்ம விழுந்துருவோம். அவருடைய பலத்தினால் எழுந்திருக்கும் போது நம்ம ஆண்டவர் நம்ம பலன் தந்து நடத்துகிற தேவனா இருக்கிறார். ஹல்லேலூயா. அப்போ ஏசாயா 49:24 வாசிக்கும் போது, பராக்கிரமனை கையிலிருந்து கொள்ளை பொருளை பறிக்க கூடுமோ, அல்லது நீதியை சிறைப்பட்டு போனவர்களை விடுவிக்க கூடுமோ? பார்த்தீங்களா? அப்போ ஆண்டவர் பலத்தினால் மட்டும்தான் நான் விடுவிக்க முடியும், விடுவிக்க முடியும். அல்லேலூயா. இப்போ விடுவிக்கிறது ஆண்டவர் பலத்தினால மட்டும்தான். 25 வாசிக்கும் போது, என்றாலும் இதோ பராக்கிரமனாலே சிறைப்பட்டவர்களையும் விடுவிக்கப்படுவார்கள், பலவந்தனால் கொள்ளை விட்டப்பட்டதும் விடுதலாக்கப்படும். உன்னோடு வழக்காடுவரோடு நான் வழக்காடி உன் பிள்ளைகளை ரட்சித்துக் கொள்வேன். அல்லேலூயா. ஆண்டவர் என்ன சொல்றாரு? நான் போராடி சிறைப்பட்டவங்களெல்லாம் விடுதலாக்குவேன், பலவாந்த கையிலிருந்து கொண்டு வருவேன். உன்னோடு வழக்காடுவர்கள் நான் வழக்காடுவேன், உன் பிள்ளைங்களை நான் ரட்சிப்பேன். ஆண்டவர் வார்த்தை கொடுக்கிறார். அல்லேலூயா. அப்ப இந்த வசனம் தேவனுடைய வல்லமையும் அன்பையும் வெளிப்படுகிறது. மனிதனால முடியாது, தேவனால் முடியும். எதிரின் படியிலிருந்து இருப்பதாக தோன்றும் ஒருவரு கூட ஆண்டவர் விடுவிக்க வல்லவராக இருக்கிறார். அவர் பறிக்கப்படாததை மீண்டும் தருகிறார், கட்டுண்டவர்களை விடுதலை செய்கிறார். மேலும் உன்னோடு வழக்காடுகளோடு நான் வழக்காடுவேன் என்று கர்த்தர் வாக்குறுதி அளிக்கிறார். அதாவது நமக்கு எதிராக நிற்பவர்களை தேவன் தாமே எதிர்த்து நிற்கிறவராக இருக்கிறார். நமக்காக போராடுகிறார். அவரே அதோடு உன் பிள்ளைகளை நான் ரட்சிப்பேன் என்று வாக்குறுதி குடும்பத்துக்காகவும் ஜெபிக்க அனைவருக்கும் பெரிய ஒரு ஆறுதலும் நம்பிக்கையும் தருகிற தேவனா இருக்கிறார். அல்லேலூயா. எனவே எந்த சூழ்நிலையிலும் மன தளராமல் கர்த்தரை நம்புவோம். நமக்காக போராடுகிறவரும் நம்மை விடுவிக்கிறோம், நம் பிள்ளைகளை ரட்சிக்கிறோம் அவர் ஒருவரே. ஹல்லேலூயா. ஆண்டவர் ஒருவரே நம்மளை விடுதலாக்குற தேவனா இருக்கிறார். This verse is powerful promise of God's deliverance. Even when situations seem impossible, the Lord declared that He is able to rescue those who are held captive by their mighty. No enemy is strong than God. The Lord also promised He will continue with him who continued with you. This man's God Himself fighting or be love of His people. We do not have to face every battle alone because He is our defender. Finally, God gives the beautiful promise, I will save you children. This encouraging us to keep praying and trusting the Lord for our families. He is faithfully to rescue, protect and save. No matter how difficultly the battle may seem, we can place our confidence in the Lord because He is able to deliver, restore and give victory. Hallelujah. ஆண்டவரே என்ன செய்வாரு? நமக்காக யுத்தம் பண்ணுவாரு, பலவான் கையிலிருந்து விடுதலாக்குவார். ஹல்லேலூயா. பலவான் பலவான் ஆண்டவர் முன்னாடி அவன் ஜீரோ தான். ஹல்லேலூயா. அவனை பாதல தள்ளி
ಆಂಡರ ಆತ್ಮ ತರುವಾರ್. ಈ ವಚನವು ದೇವರ ಅದ್ಭುತ ರಕ್ಷಣೆಯು ವಾಗ್ದಾನವಾಗಿದೆ. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದು ತರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇವರು ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಬಿಡಿಸಲು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಶತ್ರು ಎಷ್ಟೇ ಬಲಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ರೂ ದೇವರಿಗಿಂತ ಬಲಶಾಲಿ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡುವವರೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಹೋರಾಡುವೆನು ಎಂದು ಕರ್ತನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ನಾವು ಒಬ್ಬರೇ ಅಲ್ಲ, ದೇವರು ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಹೋರಾಡುತ್ತಾನೆ. ಇದಿಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಾನು ರಕ್ಷಿಸುವೆನು ಎಂಬ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ದೊಡ್ಡ ರಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ, ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆ ಇಡುವಣ. ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಡಿ, ಆತನೇ ಬಿಡಿಸುವನು, ರಕ್ಷಿಸುವನು, ಜಯವನ್ನು ಕೊಡುವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. பாண்டவரே நமக்காக யுத்தம் செய்கிற தேவன், நம்மளை பாதுகாக்கிற தேவன், பலவான் கையில் விடுதலாக்குற தேவன். அப்போ இந்தியா பலவான் கையிலிருந்து இப்போ தப்பிக்கப்பட்டது. பலவான் பாதாளத்துக்கு தள்ளிட்டார் ஆண்டவர். இப்போ ஆத்மாக்களை ஆண்டவர் சபை நிரப்ப போறாரு. இந்த ஒரு வெளிப்பாடோடு, இந்த ஒரு தரிசனத்தோடு போராடி ஜெபித்து வெற்றி பெற்றுக்கொண்டு இந்த ஒரு மெசேஜை இன்னைக்கு உங்க முன்பாக வந்திருக்கு. அதனால ஆண்டவர் ஜெயம் கொடுத்திருக்கிறாரு, நம்ம பிள்ளைங்களை ரட்சித்திருக்கிறாரு, நம்ம கூட போராடுற ஆண்டவர் போராடுவாரு. ஆண்டவர் நம்மோடு கூட இருக்கிறாரு. அவர் எப்பொழுது இருக்கிறாரு. ஆண்டவர் முன்பாக எந்த ஒரு பலசாலியும் ஜீரோ. என் ஆண்டவர் தான் வல்லமுள்ள தேவன். அவர் மரித்தவர் உயிரோடு எழுப்பின தேவன், உயிர் தந்த தேவன், ஜீவனோடு இருக்கிற தேவன். அவர் ஒருவரே நம்ம கூட இருந்து யுத்தம் பண்ணுகிற தேவனா இருக்கிறார் என்று விசுவாசத்தை வைத்து நம்ம ஜெபிப்போம். பரலோகத்தின் பிதாவே, ஆண்டவர் இந்த வேலையில்லாப்பா நம்மளோட வார்த்தை தந்துகாமக்கு சோத்திரமாப்பா. பலவான் கையிலிருந்து தப்பிக்க வைத்ததான் சோத்திரம் ஆண்டவரே. என்னால் எதுவும் செய்ய பலன் உண்டு அப்பா. என் தேவன் பலத்தினால் செய்வேன் என்ற வார்த்தைப்படி என் தேவன் அப்பா அப்படியே செய்படியாக ஒவ்வொருக்கும் அந்த அபிஷேகம் பலன் தந்து நடத்துறாங்க. யாரும் தூங்கக்கூடாது ஆண்டவரே. விழுத்துன்னு ஜெபிக்க முடியாக, நீங்க எழுப்பும் போதெல்லாம் ஜெபிக்க முடியாக, தேசத்துக்காக, மக்களுக்காக, சபைக்காக, வருகைக்காக என் தேவன் அப்பா அபிஷேகம் தருவீராக, வல்லமை ஊற்றுவீராக. இயேசுவின் நாமத்தில் எல்லாம் பலவான் கைகளிலிருந்து விடுதலாக்கி பலவான் உடைந்து இருந்து சாமலாக இயேசுவின் நாமத்தில் என் தேவன் மகிமையாக நீங்க நடத்தப்படுற நமக்கு நன்றி ஆண்டவரே. ஒவ்வொரு ஆசீர்வதியும் ஆண்டவரே, ஒவ்வொரு ஆசீர்வதியும் ஆண்டவரே. பாதுகாப்பிறாக இந்தியாவை ரட்சித்துக்கு நமக்கு நன்றி. தொடர்ந்து ஜெபிப்போம் ஆண்டவரே. தொடர்ந்து நீங்க எழுப்பும் போதெல்லாம் ஜெபிப்போம் ஆண்டவரே. தொடர்ந்து எங்கள் நடத்தீராக உம் கரத்தை ஒப்பிடுகிறோம் அப்பா. ஒவ்வொரு ஆசீர்வதியும் ஆண்டவரே. அப்பா இந்த லைன்ல வந்திருக்க ஒவ்வொரு ஆசீர்வதிங்க அப்பா. பலனா நடத்துங்க, பாதுகாத்து நடத்துங்க ஆண்டவரே. அப்பா என் தேவன் அப்பா லைன்ல வந்திருக்கிற ஒவ்வொரு ஆசீர்வதிப்பிறாக அப்பா. கஜலட்சுமிக்காக சிஸ்டர் கஜலட்சுமி சிஸ்டர் காட் பிளஸ் யூ. சோபா சிஸ்டர் காட் பிளஸ் யூ. லக்ஷ்மி சிஸ்டர் காட் பிளஸ் யூ.